اتنے جارحانہ انداز میں اگریسو ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. سوال لیجئے گا تو کل ہوا کیا تھا؟ اتنا آپ تحمل کا مظاہرہ جتنا سخت سے سخت سوال صافی آپ سے کرتے ہیں, آپ اتنا تحمل سے بات کرتے ہیں, گزشتہ روز غصہ کس بات کا تھا اتنا زیادہ؟ عرض کرتا ہوں, دیکھیں وہ بات تھوڑی سی آگ سے ہٹ جاتی ہے. وہ جو واقعہ ہوا اس سے پہلے کچھ لوگ میرا خیال ہے یقیناً پلانٹڈ ہوں گے, وہ میرے ساتھ خام میں بدتمیزی کر رہے تھے, صرف زبان سے نہیں وہ جسمانی طور پہ بھی. کل سر اڈیالہ کے باہر آپ کو عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا, شاید اس کا بھی غصہ تھا. نہیں آپ بڑے جارحانہ انداز میں اس کے پیچھے رہ گئی بات. دیکھیے نہیں بالکل نہیں, اس میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی. خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا ہے, یہ اندرونی معاملات ہیں, یہ گزر گئے. دیکھیں یہ لمحے ہوتے ہیں, یہ گزر جاتی ہیں, یہ ہماری نہ سیاست ہے نہ یہ ہمارا رویہ ہے. تو انشاءاللہ میری ابھی تھوڑی دیر میں تمام ہمارے جو صوبائی صدور ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیں, ان سے میٹنگ ہے, میں اسی لیے اٹھ کے آیا ہوں. تو یہ بڑی پارٹی کے اندر بالکل ہم پرعزم ہیں کہ ہم یگانگت سے اتحاد سے آگے بڑھیں گے, اور آج یہ بہت بڑا قدم ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب, جب سے ہم نے آپ کو پروفیشن میں, لیگل پروفیشن میں یا میڈیا سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں, کبھی بھی اتنے غصے میں, اتنے جارحانہ انداز میں اگریسو ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. سوال لیجئے گا تو کل ہوا کیا تھا؟ اتنا آپ تحمل کا مظاہرہ جتنا سخت سے سخت سوال صافی آپ سے کرتے ہیں, آپ اتنا تحمل سے بات کرتے ہیں, گزشتہ روز غصہ کس بات کا تھا اتنا زیادہ؟ عرض کرتا ہوں, دیکھیں وہ بات تھوڑی سی آگ سے ہٹ جاتی ہے. وہ جو واقعہ ہوا اس سے پہلے کچھ لوگ میرا خیال ہے یقیناً پلانٹڈ ہوں گے, وہ میرے ساتھ خام میں بدتمیزی کر رہے تھے, صرف زبان سے نہیں وہ جسمانی طور پہ بھی انہوں نے کوشش کی. اچھا, اس لیے وہ ایک اچھی صورتحال نہیں تھی, اور یہ لوگوں نے کوئی پلانٹ کیے تھے لوگ. نہیں وہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے میں کوئی بات نہیں کروں گا کسی اندرونی معاملے کے حوالے. لیکن یہ بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ پلانٹ کیا گیا تھا وہاں پر, جو لوگ تھے کس کی طرف سے پلانٹ کیا گیا تھا؟ احتجاج کے حوالے سے کیا ہے؟ اور عمران خان کے جو بیٹے ہیں اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ تھوڑا سا عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے ہماری خواہش ہے وہ آئیں, ان کا حق ہے, اور کسی کا یہ کہنا کہ ان کو آنے پر گرفتار کر لیا جائے گا بالکل غیر اخلاقی, غیر قانونی, غیر آئینی بات ہے. ہم اس کی مزاحمت کریں گے, تو انشاءاللہ وہ آئیں گے. ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوا ہے احتجاج کرنے کا؟ احتجاج تو بالکل جاری ہے. دیکھیں آج جو ہم بیٹھے ہیں یہاں, ہم پوری ایک ملک گیر مہم تحریک کا آغاز کریں گے. ہم سندھ میں بھی آئیں گے, سندھ کی عوام نکلے گی, آپ دیکھیں گے بلوچستان میں ہوگا, اور یہ ایک بہت بڑا آپ دیکھیں گے ایک اس ملک کی تاریخ کا واقعہ ہوگا. اچھا, اطلاعات کور کمیٹی کی میٹنگ میں فائنل ہو گیا, مرزا افریدی کا نام, آپ کی بڑی بحث ہوئی علمین گنڈا کے, آپ نے کہا کہ ورکر کو ٹکٹ ملے گا. دیکھیے میری تو بالکل یہ بیان کردہ واضح خواہش تھی اور ہے, لیکن کل جو ہوا خان صاحب کی جانب سے نام آ گئے. دو حضرات کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, بیرسٹر سیف کی, اور اس کے بعد جو ہمارے وکیل صاحب ہیں ظہیر عباس صاحب, تو انہوں نے آ کے ظہیر عباس صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ خان صاحب نے یہ نام فائنل کیے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا, انہوں نے جو نام کیے اگری کریں گے ان دونوں شخصیات کے ناموں سے, آپ انہوں نے جو لسٹ فائنل کی ہے؟ دیکھیں انہوں نے نہیں فائنل کی, خان صاحب نے. تو ان کی بات پہ, کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہر بندے کی بات پہ ہم یقین نہیں کریں گے خان صاحب کی فیملی کے علاوہ. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ نام دے دیے, اب اگلی جو ملاقات ہے وہ اگلے منگل والے دن ہونی ہے, اس سے ایک دن پہلے الیکشن ہو جانا ہے پیر والے دن. تو میں نہیں سمجھتا کہ ظہیر عباس صاحب جو ایک بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں, جن کا ایک مقام ہے قانونی پیشے میں, وہ کوئی سرین جھوٹ بولیں گے جو اگلے ہی دن پکڑا جائے گا, واضح ہو جائے گا. اس لیے میں بالکل ان کی بات پہ اعتبار کرتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میری موجودگی میں خان صاحب نے یہ 6 نام فائنل کیے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں ان کی بات پہ اعتبار نہ کروں. میں بہت سالوں سے ان کو جانتا ہوں, اور دیکھیں اگلے منگل تو پھر خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے نا. کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کوئی جھوٹ بول دے خان صاحب کے حوالے سے جو اگلے منگل. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا, سر 26 نومبر کو 12-13 کارکنان آپ کے شہید ہوئے ہیں, ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم نے بھی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں, لیکن ایف آئی آر تو آپ نہیں کروا سکے. ایک بھی فیملی ممبر کو آپ ٹکٹ دے دیتے جن کی 12 لخت جگر گئے ہیں, کم از کم پتہ چل جاتا کہ آپ اتنا لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں. عمران خان ایک شخص کی فیملی کو ٹکٹ دے دیتے. سر انہوں نے مانگا نہیں ٹکٹ. دیکھیں ہر ایک کا کام تو نہیں ہوتا نا سیاست کرنا. سیاست جو ہے اور پارلیمان میں آنا اور سینٹ میں آنا, اس کا ایک اپنا بوجھ ہے. سر گولی کھانا صاحب کے دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ تو آپ ایک خیال اپنا پیش کر سکتی ہیں, مجھے اس کی قدر ہے آپ کے جذبے کی اور آپ کے خیال کی, لیکن پارلیمان میں کون آئے گا, ہم ان کی
वैसे मदद करना हम पे फ़र्ज़ है, उनके बच्चों को पढ़ाना हम पे फ़र्ज़ है, उनकी बच्चियों की निगहदाश्त करना हम पे फ़र्ज़ है। ये तमाम बातें मैं समझता हूँ हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं, लेकिन ये कि किसी को सेनेटर बना दिया जाए वो एक और मामला है। वो सेनेट में आना जो है उसके और लवाज़मात हैं। कल जो आपने कहा वो अल्फाज आप वापस लेंगे आली हमजा के हवाले से जो आपने आली हमजा के हवाले से जो आपने बात की सर, आली हमजा के हवाले से जो आपने बात की अल्फाज आप वापस लेते नहीं, हैं? मैं अब देखिए ये मामला ख़त्म हो चुका है। खान साहब ने सख्ती से कहा है कि इस बारे में और किसी भी पार्टी के अंदरूनी मामले के बारे में बात नहीं करते। अल्फाज तो वापस ले सकते हैं। मैं कोई बात नहीं करूंगा। राजा साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने फरमाया है कि जो लोग वजन नहीं उठा सकते वो ओहदे से मुस्तीफा हो जाएं, और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा जो ट्वीट आएगा वो सारी पार्टी लीडरशिप जो है वो रीट्वीट करेगी। देखिए तो खान आप साहब लोगों ने करते हैं, रीट्वीट किया है, बिल्कुल आपके करेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात ने रीट्वीट नहीं किया अभी तक। अच्छा देखिए अभी सब और- होगा, आप फिक्र ना कीजिए। ये बात खान साहब के इल्म में होती है, उनसे इस पर गुफ्तगू होती है और बिल्कुल रीट्वीट किया जाएगा, आप फिक्र ना करें। खान साहब के बेटों के हवाले से कहा जा रहा है, इत्तलात इस वक्त आ रही हैं ताज़ा तरीन के, इमरान खान के जो दोनों साहिबजादे अमेरिका जा रहे हैं अनकरीब, जाज साहब ने भी इसकी इन्फॉर्मेशन कर दी है। इस हवाले से क्या इत्तलात हैं, क्या दौरा होगा और कितने दिन का दौरा होगा, किससे मुलाकात होंगी और पाकिस्तान कब आ रहे हैं? देखिए तफसील तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल वो जाएंगे, वो क्यों ना जाएं। वहाँ पे जो कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस वुमेन हैं, उन सब से वो मुलाकात करेंगे। उनका हक है कि वो अपने वालिद के लिए आवाज़ बुलंद करें। जो मुल्क में फस्तायत है, जो उनके वालिद के साथ जुल्म हो रहा है, उस हवाले से वो आवाज़ बुलंद करेंगे। तो वो खुद लीड करेंगे इधर जब आएंगे पाकिस्तान तहरीक देखिए को? ये मैं नहीं कह सकता कि वो लीड करेंगे। लीड का क्या मतलब है? देखिए ये कोई एक वाकया तो नहीं है ना कि फलां जगह से चल के फलां जगह तक जाना है और उसको एक शख्स लीड करेगा। हाँ। जो जहनों में तस्वुर है वो ये है कि एक ट्रक आ रहा है और उस ट्रक के ऊपर कोई खड़ा हुआ है और उसको लीड कर रहा है। ये ऐसी तहरीक नहीं है जो चंद तो घंटों जरा या चंद बताएं दिनों किस की तरह की तहरीक देखिए है? ये ऐसी तहरीक है कि पाकिस्तान की पूरी आबादी, पूरी कौम जो है वो निकल अपनी बेजारी का इजहार करेगी। हम ये समझते हैं कि इस बेजारी का इजहार 78 साल पहले हो जाना चाहिए था। उसके बहुत से तरीके हैं, बहुत से लाए अमल हैं। तो ये लाएमल ये- कब दिया जाए? खान साहब ये ने तो अगले कहा था कि चार अगले पाँच चंद दिनों दिनों में। में देखिए हम कल भी परसों भी बहुत घंटे बैठे हैं। मैं महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर साहब हमारे साथ, साहबजादा हामिद भी थे, एक दिन उमर अयूब साहब भी थे। तो इस पे बहुत 5 तारीख 5 अगस्त को लेकर काफी ज्यादा 5 डिस्कशन। अगस्त जो है- 5 अगस्त को होगा क्या? देखिए 5 अगस्त को खान साहब ने कहा कि मोमेंटम अपने उरूज पे होना चाहिए और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि 5 अगस्त तक मोमेंटम अपने उरूज पर यानी होगा। 5 कुछ फाइनल नहीं होगा, आगे भी आ सकता है कोई डेट। लीड नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई लीड है या कोई आखिरी दिन है इस तहरीक का, ऐसा नहीं है। इस तहरीक ने चलना है, इस तहरीक ने मुकम्मल आज़ादी तक चलना है। वो आज़ादी हमें एक हफ्ते में मिलती है, एक माह में मिलती है, जो भी होगा हमने वो आज़ादी अब लेकर छोड़ना। अच्छा सर आखिरी सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर भी एक PTI के साथ अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करके उनके साथ बैठना चाहता हूँ, उनके साथ चलना किसने कहा? चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान की जानिब से। देखिए वो ये अगर काफी हाथ का- बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे। हमने तो बहुत पहले उनके साथ नशस्तें की, मैं खुद बहुत दफ़ा उनके साथ मिला और मैंने उनसे यही गुजारिश की थी कि ये तारीख़ का अब तकाज़ा है, ये इस पाकिस्तानी कौम का तकाज़ा है कि आप जमहूरियत का साथ दें, आप इंसानी हुकूक का साथ दें, आप PTI का साथ ना दें। ये आपने अब पाकिस्तान के अवाम की सियासत करनी है। राजीना अगर वो ऐसी सियासत करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। लेकिन- देखिए वो ये पाएंगे कि हमारे रास्ते मुश्तरक हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई हमारे साथ कोई फॉर्मल अलायंस करें। अगर ऐसा करने की वो ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो खान साहब से पूछा जाएगा, लेकिन इसके बगैर भी जमहूरियत के लिए वो काम कर सकते हैं। सर कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया पर कि 12 से 22 करोड़ तक की जो है सेनेट की टिकट है मिर्जा अफरीदी साहब को ऑफर की गई है। मुझे ऐसा क्या कोई कोई पार्टी को फंड दिया गया उनकी जानिब से? में ऐसी कोई बात नहीं है। गड्ढापुर साहब के जनरल से कहा जा रहा है कि हम करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, और दूसरी जानब 90 दिन का भी कहा जा रहा है। तो ये तजाद नहीं है एक दफ़ा? ये बात वाज़ेह हो गई ना। देखें जो खान साहब ने कहा है वही बात ज़ाहिर मुकद्दम है, और अली अमीन साहब ने भी अपनी बात जो है उसकी वजाहत की है। टोटली डिफरेंट है वो। नहीं, totally different है। में भी ये बोला कि मुज़ाकरात नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप खान साहब की बात, आप खान साहब की बात को ही सुनिए, बाकी कोई बात अहमियत नहीं रखती। राजीनामा हो गया है आली हमजा साहब से, आपका कोई बात गुफ्तगू हुई है फोन पर आपकी गुज़श्ता एग्रेसिव मूड के बाद? देखिए ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है, अभी इंशाल्लाह मीटिंग होगी मेरी, और ये इसमें कोई मसला नहीं है। वो मेरी बहन है, मुझे बड़ा भाई समझती हैं, हम मिलकर चलेंगे, बातचीत होती रहती है, इसलिए इसमें कोई आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है।